और दिगर सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथ बुलंद करीने नारे हैदरी, नारे हैदरी। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ઇન્શાલ્લાહ મને ઘણા ફરમાઈશ મળી ગયા છે, તો કોશિશ કરું છું કે હર રાત એક ફરમાઈશ હું પૂરું કરું. તો એક કલામ છે જો અમે પહેર્યા હતા, આઈ થિંક 4-5 લેંગ્વેજ 6 લેંગ્વેજીસમાં છે. તો અગર તમે સાથ દઈ શકશો. હુસૈન 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 हुसैन 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 हर एक जुबान में, हर एक जगह, हर रीत में होता है अज़ाब. सारे ज़बां है अलग मगर हुसैन है सबको मिला रहा. क्यों ढूंढे हम इसका मायना, नहीं है कुछ इसमें सोचना. जुलूस और नौहे और अज़ाब, दुआए ज़हरा की है सिला. हुसैन हुसैन हुसैन. माशाल्लाह सब मिलके हुसैन. असाव सहेलो जवाब छे हुसैन हुसैन हुसैन. By giving your head but not your hand, you showed us all how to make a stand against oppression and evil plans. You are the guidance to all of man. This promise was made when times began. Throughout the whole world your name will span. In every race and in every clan, Hussein will live on in every land. Hussein Hussein Hussein. હુસૈનનું માતમને જોઈ લ્યો, 1400 વરસનો છે મોજિઝો. જ્યાર સુધી જીવતા અમે હસો, તમોને પુરસા દેતા રહેશો. જબાનનું મોહતાજ અઝા નથી, હુસૈનનું નામ છે અત્યાર સુધી. તમારા જેવી બરાબરી દુનિયામાં કોઈ આવ્યું નથી. હુસૈન હુસૈન. માશાલ્લાહ. हुसैन हुसैन. पांके बुलायो करबो बला, अचीने ज़ियारत करे अदा. पांके नसीब थे आइन जो मज़ार, होडा अचीने करे अज़ार. हिम्मत माए ज़हरा जी दुआ, इनथी मिले तो पांके खुदा. हिम्मत माए पांजी दिल जी शिफा, हिम्मत माए पांजी रूह जी गिज़ा. हुसैन हुसैन हुसैन. सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद.
ગઈકાલ અમે બીબી સકીનાનો મસાય પર આવ્યા હતા. બીબી સકીનાનું સેક્રિફાઈસ છે જે કરબલા અને શામનું મોટું સેક્રિફાઈસ છે. આશુરના દિવસ પછી બીબી સકીના એક રાત સરખતા નથી સોઈ ને જિંદાને શામમાં એની માને કહે છે, बाबा के सीने से तू जब से जुदा हुई हो, एक रात नींद आई बेटा नहीं है तुमको, अब मैं सुला रही हूँ, सो जा मेरी सकीना, लोरी सुना रही हूँ, सो जा मेरी सकीना, आएगा अब न कोई भी लेके ताजियाने, आएगा अब न कोई भी लेके ताजियाने, अरे मारेगा ना शिमरिया रुखसार पर तमाचे, हर एक सांस पे ना घबरा मेरी सकीना, लोरी सुना रही हूँ, सो जा. अरे कुछ दिन में तो रिहाई मिल जाएगी सकीना, जिंदाने गम से छुट के जाएंगे हम मदीना, मादर ये कर रही है वादा मेरी सकीना, लोरी. सब मिलके सो जा. देखो देखो अब आ गया है बाबा का सर बेटी. તમારું ઝહેન શામનું ઝિંદાન સુધી લઈ જાઓ. देखो अब आ गया है बाबा का सर बेटी, उनको दिखाना सारे चेहरे के जख्म बेटी, जी खोल के तू अब तो रोना मेरी सकीना, लोरी. जब नींद आ गई थी फिर ख्वाब आई हाय, जिसमें हुसैन अपनी बेटी से कह रहे थे, अब वक्त आ गया है आजा मेरी सकीना, लोरी सुना रही हूँ. जब कैद में सकीना, जब कैद में सकीना को मौत आ गई थी, बाजू हिला हिला के मादर ये रो के बोली,
मुझसे खता हुई क्या, बतला मेरी सकीना, लोरी सुना रही हूँ। आबिद लरजते हाथों से एक lahad बनाए, ये कहे कि अपनी बहना को फिर वहीं लिटाए। कैसे सहूँगा मैं गम तेरा मेरी सकीना, लोरी सुना रही हूँ, सो जा। पाए थे जब रिहाई अहले हरम तिजानी, बानो सिसक सिसक कर गिर कर यही पुकारी। कैसे वतन को जाऊं तन्हा मेरी सकीना। અમે દુઆ કરી છે કે કાશ અમે બી એ જિંદાને સામને જોઈ, એ મઝારે સકીના જોઈ, કાશ બીબી અમે ઝિયારતમાં બોલાવે. અમે એ વાદો કરે છે દિલથી કે અમે હુસૈનિયત કોઈ ફેર નહીં ભૂલે. અમે હાથ બુલંદ કરીને લબૈક યા હુસૈન પુકારે છીએ. લબૈક યા હુસૈન, લબૈક યા હુસૈન, લબૈક યા હુસૈન, લબૈક યા હુસૈન, લબૈક યા હુસૈન. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء: لقد ملئت بطونكم من الحرام. صلوا على محمد وآل محمد. أعزائنا المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. જે દુનિયાના અંદરમાં અને જે જમાનાના અંદરમાં આપણે સર્વો આજના દહાડે જિંદગી બસર કરી રહ્યા છે, એવી દુનિયા છે કે જેને મોડર્ન દુનિયા નથી કહેવામાં આવતી. એ દુનિયા છે કે જેને પોસ્ટ મોડર્ન દુનિયા કહેવામાં આવે છે. એ દુનિયા છે કે જેના અંદરમાં આપણને અલગ અલગ જાત અને રંગ બેરંગી જાતના આપણને એવા દેફી અને એવા ચેલેન્જીસ આપણી જિંદગીના અંદરમાં આવે છે કે જેને ક્યારેક ક્યારેક આપણને તેમનો સામનો કરવો ક્યારેક મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એવો દુનિયા, એવી દુનિયા અને એવી સમાજ છે કે જે ખાસ કરીને ન ફક્ત મુસલમાનો માટે આજે દુનિયાના અંદરમાં જિંદગી બસર કરવું મુશ્કેલ છે,
પણ ખાસ કરીને જે લોકો પોતાને આહલુલ બૈતના પૈરોકાર, મૌલા હુસૈનના અઝાદાર, શિયાને હૈદરે કર્રાર જે પોતાને સમજે છે, એ લોકો માટે ડબલ મુશ્કેલીથી આ દુનિયાના અંદરમાં એ લોકો જિંદગી બસર કરે છે. આ તમામ દેફી અને આ તમામ ચેલેન્જીસમાંથી એક એવું દેફી એ છે કે જેનો સામનો અવારનવાર આપણે આપણા સમાજના અંદરમાં કરીએ છીએ. એ તમામ દેફીમાંથી એક જે દેફી જેના બારામાં આપણને આજ સાથે મળીને વાત કરવી છે, જેના ઉપર આપણને સાથમાં મળીને પ્રકાશ પાડવો છે, તે દેફી એ છે કે ઘણા ખરા એવા કૌમના અંદરમાં લોકો હશે, ખાસ કરીને જવાનો આપણને ઘણા બધા મળશે કે જે લોકો ઘણા બધા સવાલ આપણાથી કરીએ છીએ. શા માટે આપણે જે છે, દાખલા તરીકે ધર્મના અંદરમાં, દીનના અંદરમાં આ વસ્તુ આપણને મળે છે, શા માટે આપણને આ કરવું જોઈએ, શા માટે આપણને આ ન કરવું જોઈએ? ખુલાસો એ કે જ્યારે આપણે એ લોકોના સવાલ તરફ આપણે નજર કરશું, જ્યારે એ લોકોના સવાલાત તરફ આપણે જ્યારે ઝૂમ કરશું, એક એવો સવાલ છે કે જે વારંવાર આપણા નજરોની સામે આવે છે, અને તે સવાલ છે pourquoi? શા માટે? શા માટે ઇમામ બારગાહના અંદરમાં આવવું જોઈએ? શા માટે આપણને નમાઝ પઢવું જોઈએ? ભાઈ શા માટે આપણને રોજા રાખવું જોઈએ? ભાઈ શા માટે ખુદાએ આપણને ખુમ્સ આપવાનું કીધું છે? ભાઈ શા માટે pourquoi ci, pourquoi ça? આ તમામ pourquoiના જવાબને આપવા માટે ઉલમા લોકો આપણને બે પ્રકારના જવાબ આપે છે. પહેલો પ્રકાર જવાબનો એ છે, ઉલમાઓ લોકો એવી રીતે જવાબ આપે છે ને એ લોકો એવી રીતે જવાબ આપવાની કોશિશ કરે છે, કહે છે એ લોકો યાદ રાખો, અને ખાસ કરીને જવાનોથી મુખાતબ થઈને કહે છે કે એ લોકો એ મારા જવાનો યાદ રાખો, કોઈ પણ ધર્મના અંદરમાં તમને કોઈ પણ વસ્તુ કરવાનું કહે, કોઈ પણ તમને અહકામ તમને બયાન કરવામાં આવે કે ભાઈ આ વસ્તુને અંજામ આપો, આ વસ્તુને તમે ના કરો, તો એ જે છે તમને સવાલ પૂછવાની જરૂર નથી. આ પહેલી પ્રકારનો જવાબ છે. ભાઈ શા માટે? કારણ કે જ્યારે તમે પોતાને ખુદાવંદ કરીમના અબ્દ સમજો છો, જ્યારે તમે પોતાને ખુદાવંદ કરીમના સર્વિટર સમજો છો, એના પછી અગર ખુદાવંદ કરીમ તમને કોઈ પણ હુકમ આપે, એના તમારા માટે ધ્વા નથી કે તમે એમને સવાલ કરો કે ભાઈ શા માટે તું મને આ કરવાનું કહે છે. અત્યારે હું કોઈના પણ દુકાનના અંદરમાં, કોઈના પણ એન્ટરપ્રાઇઝના અંદરમાં હું કામ કરું, અત્યારે એ ઇન્સાન કે જે મારો અત્યારે એમ્પ્લોયર છે, એ જ્યારે મારાથી સવાલ કરે કે ભાઈ આ વસ્તુને અંજામ આપ, આ વસ્તુને કર, આ વસ્તુ ન કર, એન્ટરપ્રાઇઝ એના પોતાની છે, મને એ હક નથી કે હું એમને પૂછું ભાઈ શા માટે તું મને આ કરવાનું કહે છે. આ થયો પહેલો પ્રકારનો જવાબ. બીજો પ્રકારનો જવાબ એ છે, કારણ કે શાયદ એવું બની શકે છે કે જવાનો લોકો આપણને એ સવાલ કરે કે ભાઈ તમે જે છે આપણને શું ઇસ્લામના અંદરમાં એસ્પ્રી ક્રિટિક રાખવાની રજા નથી? એસ્પ્રી ક્રિટિક રાખવાની રજા છે. ઉલમા લોકો આપણને કહે છે કે નહીં, અહીંયા એસ્પ્રી ક્રિટિકની વાત નથી થતી. ધર્મના અંદરમાં કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર તમને સવાલ કરવું હોય, રિસર્ચ કરવું હોય, તમને રિસર્ચ કરવાનો અધિકાર છે, તમને રિસર્ચ કરવાની રજા છે, એસ્પ્રી ક્રિટિક રાખો. માત્ર જ્યારે ખુદાવંદ કરીમ તરફથી અહકામ અને કોઈ પણ હુકમ આવે એના અંદરમાં તમને એસ્પ્રી ક્રિટિક રાખવાની રજા નથી. કારણ કે અહકામ જે છે આપણને ત્રણ કેટેગરીના મળશે. પહેલું અહકામ, પહેલો પ્રકાર અને પહેલી કેટેગરી અહકામનું એ છે કે જેને ઇન્સાનનું ઇન્સ્ટન્ટ સમજી શકે છે. હું આસ્તે આસ્તે જઈશ જેથી કરીને પૈગામ, જે અસલ મકસદ અને અસલ પૈગામ છે, એ લોકોના દિલના અંદરમાં અને લોકોના ઝહેનોમાં પહોંચી શકે. પહેલો પ્રકાર અહકામ અને જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ અને લોઆ અને રેગ્લનું એ છે કે જે ઇન્સાનની ઇન્સ્ટન્ટ જે છે સમજી શકે છે. દાખલા તરીકે અત્યારે હું મારી જિંદગીના અંદરમાં મને શાદી કરવાનું મન થાય છે કે નહીં? શાદી કરવાનું જ્યારે મને મન થાય છે અને ખુદાવંદ કરીમ તરફથી જ્યારે મને હુકમ આવે છે કે ભાઈ શાદી કર, અત્યારે હું ખુદાની પાસે એમ સવાલ નહીં કરું કે ખુદા શા માટે તું મને શાદી કરવાનું કહે છે. શા માટે? કારણ કે આ એક એવી વસ્તુ છે, એક એવી લુઆ છે કે જેને મારું ઇન્સ્ટન્ટ સમજી શકે છે. આ એક એવી વસ્તુ છે કે જેને મારી ફિતરત કબૂલ કરે છે અને અપનાવી શકે છે. કહ્યું બીજું પ્રકાર લુઆનો અને જ્યુરિસ્પ્રુડન્સનો એ છે કે જેને ઇન્સાનનું ઇન્સ્ટન્ટ નથી સમજતું, પણ ઇન્સાનની અક્લ સમજી શકે છે. ફર્ઝ કરો, મિસાલ લ્યો તમે,
અહીંથી પારીથી જે છે હું ગયો લંડન. ત્યાં લંડન જ્યારે સફર થયું મારું, તો ત્યાં અડધે રસ્તે આવીને ત્યાં એક એવી જગ્યા પહોંચી કે ત્યાં રિવિયર છે, લાક છે, જે પણ હોય, ત્યાં સમંદર છે. સમંદરના કિનારે પહોંચીને મને ભાઈ નમાઝનો ટાઈમ થયો. હવે જ્યારે નમાઝનો ટાઈમ થયું તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ નમાઝે જમાત આપણે સાથે મળીને પડીએ. ત્યાંથી અમોએ નમાઝ શરૂ કરી. નમાઝને અમોએ શરૂ કરી, હજી અલ્લાહુ અકબર કરીને હજી નમાઝ ચાલુ ન થઈ કે ત્યાંથી અમને કોઈની ડૂબવાનો અવાજ અમને સંભળાણું. કોઈને જે છે આલેદનું સકૂરનું ત્યાંથી આપેલ અમોને સંભળાણું. ત્યાં જે છે મારી અક્લ મને શું કહે છે? મારી અક્લ મને કહે છે ભાઈ તારી નમાઝને તોડ, પહેલા માણસને તું બચાવ. અને આ જ ખુદાવંદ કરીમ પણ મને કહે છે કે ભાઈ જ્યારે તું નમાઝ પડતો હોય અને જ્યારે તને કોઈ પણ આવાજ સંભળાતો હોય, કોઈની મદદનો આવાજ તને સંભળાતો હોય, તો તારા માટે પહેલાં વાજિબ એ છે કે તારી નમાઝને તોડીને તું પહેલાં ઇન્સાનને તું બચાવ. અહીંયા હું ખુદાથી સવાલ નહીં કરું કે ખુદા શા માટે મને તું નમાઝ તોડવાનું કહે છે? શા માટે? કારણ કે આ એક એવું હુકમ છે, એક એવી લુઆ છે કે જે મારી અક્લ કબૂલ કરે છે. પણ ત્રીજો પ્રકાર અહકામનો અને જ્યુરિસ્પ્રુડન્સનો એ છે કે જેને ના મારું ઇન્સ્ટિંક્ટ કબૂલ કરે છે, ના મારી અક્લ કબૂલ કરે છે. દાખલા તરીકે અત્યારે કોઈ પણ જવાન આપણને સવાલ કરે, ભાઈ સવારના હું જ્યારે 5 વાગે 3 વાગે ઉઠું ત્યારે જે છે મને સુબહની નમાઝ પડવાનું ત્યારે જે છે મને મન થાય, નમાઝ પડવાની છે મને સુબહની 2 રકાત, પણ હું એટલો ટેસ્ટમાં છું કે મને 2 ની 4 રકાત પડવી છે. ખુદાએ શા માટે મને 2 જ રકાત પડવાનું કીધું છે? એ શેખ સાહેબ ત્યાં ઝોહર અને અસરની ત્યાં અમને નમાઝ પડવાની છે ત્યારે બરાબર ત્યારે ઘરાકી જામેલી હોય. અરે ત્યાં ઘરાકી જામેલી હોય શા માટે? અમોને ત્યાં અમને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે 4 રકાત તમે નમાઝ પડો. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. શેખની સલામતી માટે એક આવાઝે બલંદ નારે સલાવત. ભાઈ જઝા. ત્યાંથી આપણને કહેવામાં આવે છે અમુક અહકામ અને અમુક એવા રેગ્લ એવા છે કે જેને ના મારી અક્લ સમજી શકે છે, ના મારું આસ્થા સમજી શકે છે. અહીંયા સવાલ થાય કે ભાઈ શા માટે અમોને ખુદાવંદે કરીમ એવા અહકામ આપ્યા છે કે જેને અમારી અક્લ નથી સમજી શકતી અને અમારું આસ્થા પણ કબૂલ નથી કરી શકતું? ઉલમા ત્યાંથી આપણને જવાબ આપવા લાગ્યા. કહ્યું એટલા માટે કે અગર એવા અહકામને અગર તમે સમજીને હર એક રેગ્લને હર એક અહકામને અગર તમે સમજીને કરત તો ત્યારે ખુદાને કેમ ખબર પડત કે ક્યાં તમે તમારા સ્વાર્થને જોવ છો અને ક્યાં તમે ખાલિસતન ખુદાવંદ કરીમ માટે અમલને અંજામ આપો છો? અત્યારે ફર્ઝ કરો આ જેટલા પણ અહકામને આપણે બયાન કર્યા, અમુક અહકામ એવા છે કે જે મારી આસ્થા કબૂલ કરે છે, હું બરાબર છે હું ખુદા માટે કરું છું, પણ ત્યારે એમના પછવાડે મને ખબર છે કે ભાઈ આને કરવાથી એમાં મારા માટે આ ફાયદો છે. અમુક અહકામ ખુદાવંદ કરીમે એવા રાખ્યા છે કે જેને ના મારું આસ્થા ના મારી અક્લ કબૂલ કરે છે. શા માટે? એ પણ મારા ઇમ્તિહાન, મારા માટે એક પરીક્ષા અને એક એફએફ છે કે મને જોવું છે મારા બંદાને કે આ આયા ન સમજવા છતાં પણ આયા એ મારા આ હુકમ ઉપર અમલ કરે છે કે નથી કરતો. અને આપણી આ જે મજલિસને આપણને આગળ વધારવું છે આ troisième catégorie de règles અને jurisprudence સાથે. શા માટે? કારણ કે આ તમામ અહકામમાંથી અમુક અહકામ એવા છે, અમુક રેગ્લ અને અમુક લુઆ એવી છે કે જેની ફિલોઝોફી આપણને અહલુલ બૈત અલૈહિમ સલાતુ વસલામના રિવાયાતની રોશનીના અંદરમાં આપણને એમનું કારણ બતાવવામાં આવ્યું છે અને એમનો રેઝો બતાવવામાં આવ્યા છે. આ તમામ રેગ્લમાંથી એક એવો રેગ્લ અને એક એવો હુકમ એ છે કે જે આપણને આશુરના દિવસની સાથે અબા અબ્દુલ્લાની સાથે લાગતો વળગતો છે. આશુરના દિવસે આપણને એમ થાય કે ત્યાંથી સુબહની નમાઝથી લઈને કે ત્યાં અસર સુધી ત્યાંથી ફક્ત જે છે મારામારી થઈને એકબીજા શહીદ થયા, એકબીજાને કતલ નહીં. એ એવો દિવસ હતો કે જેના અંદરમાં આશુરના દિવસે છેલ્લી ઘડી સુધી મારા અને તમારા મૌલા અબા અબ્દુલ્લા સૈયદુ શુહદા અલ હુસૈન ઇબ્ન અલી સલવાતુલ્લાહિ વસલામુહુ અલૈહ
આપણને એ દુશ્મનોની સામે ઊભા થઈ, એ દુશ્મનોની સામે ખડા રહી અને એ લોકોની સામે ખુતબા અર્પણ કર્યા છે. ઘણા બધા ખુતબા ઇમામ અલ હુસૈને ત્યાં પેશ કર્યા હતા. આ તમામ ખુતબાઓમાંથી એક ખુતબાના અંદરમાં ઇમામ અલ હુસૈન બયાન કરે છે. જ્યારે આ દુશ્મનો લોકોની સામે જોઈ છે, કહે છે કે એ લોકો, મારા અમામાને તમે જુઓ, અરે મારી અબાને તમે જુઓ, અરે મારા તલવારને તમે જુઓ, તમે શું મને નથી ઓળખતા? અરે જે રસૂલનો તમે કલમો પડી રહ્યા છો એ જ રસૂલનો હું નવાસો હુસૈન છું. ઘણા ખુતબા, ઘણી કોશિશ કરી એ લોકોને સમજાવવાની, પણ જ્યારે જોયું કે આ લોકોના પેટનું પાણી નથી હલતું, જ્યારે જોયું કે આ લોકો એકના બે નથી થતા, ત્યારે છેલ્લે બાકી ના ઉમીદીની સાથે મારા અને તમારા મૌલા એ લોકોની સામે જોઈને કહે છે, તમને ખબર છે શા માટે મારી એક એક વાતો તમારા ઝહેનમાં નથી પહોંચતી? તમને ખબર છે શા માટે મારી આ જે વાતો છે, અરે તમે મને જોઈ રહ્યા છો છતાં પણ તમે મને ઓળખતા નથી? તમને ખબર છે શા માટે? લaqad મુલિઅત બુતુનુકુમ મિન અલ હરામ. તમારા પેટ અને તમારા એસ્તોમાં જે છે એ હરામથી ભર્યા છે. આજની આ ટૂંક બેઠકના અંદરમાં આપણને સાથમાં મળીને આ મૌલા હુસૈનના આ શબ્દને એનાલિઝે કરવું છે. આપણને આ મૌલા હુસૈન અબા અબ્દુલ્લાના આ જુમલાને એનાલિઝે કરીને આપણને સાથમાં મળીને જાણવું છે કે આના અંદરમાં મૌલા હુસૈને મારા અને તમારા માટે 2026ના અંદરમાં, આવા દેશના અંદરમાં કયો એવો પૈગામ સમાડેલો હતો અને આપણે લોકો આપણી જિંદગીના અંદરમાં એમાંથી સુદર્શ આપણે અપનાવી શકીએ અને આપણી જિંદગીના અંદરમાં ઉતારી શકીએ. અને આ વસ્તુને એનાલિઝે કરવા માટે આપણને સાથમાં મળીને 3 સવાલોનો જવાબ આપવો છે. પહેલું, અહલુલ બૈત અલૈહિમ સલાતુ વસ્સલામ ખાસ કરીને ખાસ કરીને જમવાના બારામાં, જમવાના આદાબના બારામાં આયા કોઈ પણ એવી વસ્તુને બયાન કર્યા છે કે જેને મારી જિંદગીના અંદરમાં હું કોટિડિયનમાં જેમને હું રેન્કોન્ટ્રે કરું છું? બીજું, મૌલા હુસૈને જ્યારે એ તમામ દુશ્મનોની સામે કહેવા લાગ્યા કે એ લોકો તમારા પેટ અને તમારા એસ્તોમાં હરામથી ભર્યા છે, આ હરામ જે છે એમનાથી મુરાદ શું છે અને મૌલા હુસૈન એ હરામથી શું કહેવા ચાહતા હતા? અને ત્રીજું, જ્યારે આ તમામ વસ્તુઓ સમજાઈ ગયા કે હરામ વસ્તુ કેને કહેવાય અને હરામ ખાવાનું કેને કહેવાય, તો આપણને સાથમાં મળીને એ જાણવું છે કે આ હરામ ખાવાનાનું એલોનો અસર જે છે મારી જિંદગીના અંદરમાં અને મારી રૂહના અંદરમાં એમના અસરાત શું છે. છઠ્ઠા ઇમામ સાદિક આલે મુહમ્મદ જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ સાદિક સલવાતુલ્લાહિ વસલામહુ અલૈહ એક હદીથના અંદરમાં એક રિવાયતને નકલ કરે છે તેમના નાના રસૂલે ખુદાથી. કહે છે કે રસૂલે ઇસ્લામ જે છે ઘણા બધા આપણને અઝીઝાન મુહતરમ દીને ઇસ્લામ આપણે શાયદ નથી સમજ્યા. તમારી વાત નથી કરતો, હું આમ મુસલમાનોની વાત કરી રહ્યો છું. આપણને શું થાય કે ભાઈ નમાઝ, આ ઇસ્લામ જે છે એટલે નમાઝ પઢવું, રોજા રાખવું, હજ પડવા જવું, ખતમ થઈ ગઈ વાત. એટલે મેં એ મારા ધર્મ અને મારા મધહબને જે છે મેં આ 4 coins de la 4 murs de la mosquée અંદરમાં મેં એમને લિમિટે કરી નાખ્યું. જ્યારે કે અહલુલ બૈત મને દેખાડવા ચાહે છે ભાઈ ઇસ્લામ ધર્મનું નામ નથી, ઇસ્લામ એક મદ્દવીનું નામ છે. ઇસ્લામ જે છે એમને પ્રાક્ટિકે કરવાનું નથી, ઇસ્લામને વિવ્ર કરવાનું છે. એવી રીતે તું તારી જિંદગીના અંદરમાં તું જીવ, એવી રીતે તારા જીવનને વિતાવ કે જ્યારે તું રસ્તાના અંદરમાં ચાલ, ભલે તને જે છે તારા માથા ઉપર ટોપી ના હોય, અને ભલે તારા ખંભા ઉપર અબા કે જુબા ના હોય, છતાં પણ જ્યારે કોઈ પણ તારી સામે જોઈ અને એમની નજર તારા ઉપર પડે તો એમને એમ થાય કે આ મુહમ્મદ અરબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો પેરોકાર છે. ઇસ્લામના અંદરમાં કઈ કઈ વસ્તુને બયાન નથી કરવામાં આવ્યા અઝીઝાને મુખ્તરમ? શું કંઈ કરવું, હર એક જિંદગીના પહેલુંના અંદરમાં સુવાના આદાબથી લઈને કે કોઈ પણ વસ્તુના કરવાના આદાબ, આ તમામ આદાબમાંથી એક વસ્તુ, એક બાબ અને એક શપિત્ખ છે કે જેને કહેવામાં આવે છે ખાવાના આદાબ. એ ખાવાના આદાબ જે છે આપણે હર હંમેશ સાંભળીએ છીએ, નાનપણથી આપણે સાંભળીએ છીએ. એક હદીસ તરફ આપ લોકોનો ઈશારો કરવા ચાહું છું જેના અંદરમાં રસૂલે ઇસ્લામ બયાન કરે છે
કહે છે કે આ વસ્તુને તમારી જિંદગીના અંદરમાં તમે ઉતારી લ્યો અને અપનાવી લ્યો. શું? કુલ ઇન્દમા તશ્તહી, ખા જ્યારે તને ભૂખ લાગે ત્યારે જ તું ખા. અને જ્યારે હજી તને ખાવાનું મન થાય, તારું પેટ હજી ના ભરાણું હોય, છતાં પણ તું ત્યાં ખાવાનું ઊભું રહી જા અને તારા પેટને છેલ્લે સુધી ના ભર. તારા પેટના અંદરમાં એટલી તું જગ્યા રાખ કે ભાઈ થોડુંક તો તું શ્વાસ લે. મારી જિંદગીના અંદરમાં મુસલમાનો લોકોની પાસે જ્યારે આપણે તપાસ કરીએ, એ લોકોથી આપણે સવાલ કરીએ કે ભાઈ આ રસૂલ ઇસ્લામના આ કૌલ ઉપર તમે કેટલું અમલ કર્યા છો? કારણ કે મારી જિંદગીમાં થતું હોય ઊંધું. જ્યારે મને ભૂખ લાગે ત્યારે હું ખાઉં, પેટ ભરાઈ જાય તો હું ડબલ ખાઉં. રસૂલ ઇસ્લામ મને બયાન કરે છે, એ મારા ભાઈ, એ મારા મુસલમાન, યાદ રાખજે, કુલ વ અંત તશ્તહી વમસેક અંત તશ્તહી. હજી તને ભૂખ લાગી હોય છતાં પણ તું ત્યાંથી ખાવાનું ઊભો રહી જા, તું સુફરા ઉપરથી ઊભો થઈ જા. શા માટે? કારણ કે અગર તું પેટ ભરીને જ્યારે એક ઇન્સાન ખાય છે તો ખુદાવંદ કરીમ એમના દિલમાંથી હિકમતના નૂરને ઉઠાડી લે છે. આ કેવી હિકમત અઝીઝાને મુખ્તરમ! હું જ્યારે તમને હિકમતની વાત કરું, હિકમતના નામમાં તમને કોણ યાદ આવે? કુરઆન મજીદને તમે ખોલો, હિકમતનું સૌથી પહેલું, જે સૌથી વધારે આશ્કાર જે વસ્તુ છે, જે નમૂનો છે, જે મેનિફેસ્ટેશન છે હિકમતનો, કોણ છે? લુકમાન. આ એ લુકમાન કે જેના બારામાં ખુદાવંદ કરીમે કુરઆન મજીદના અંદરમાં પૂરો એક શાપિતખાને પૂરો સૂરો નાઝિલ કર્યો. જનાબે લુકમાન ત્યાંથી એક દિવસ ત્યાંથી કોઈ રસ્તાથી વટાતા હતા. હવે લુકમાન હતા ઇથિયોપીના. ઇથિયોપીના એટલે કહેતા શું? એટલે રંગના કાળા, નોર de peau. એમના હોઠ થોડાક પાર્ટિક્યુલિયર, એમની સુરત થોડીક પાર્ટિક્યુલિયર. આ વાતને બયાન કરી ચૂક્યો છે ખાલી રાપેલ તરીકે, અને આપણે ત્યાંથી વટાય છે. જનાબે લુકમાન ત્યાંથી વટાઈ રહ્યા છે કે સામેથી કોઈ બીજો વટાણો કે જેનો રંગ વધારે ખુલ્લો હતો. એમને જે છે લુકમાન ઉપર એમની નજર પડી. કહ્યું, લુકમાન, કે શું? કે હું એક તને કંઈ વસ્તુ કહેવા ચાહું છું. કીધું, શું? કીધું, તું કેવો બદસુરત છો. એને ફ્રેન્ચીના અંદરમાં એમને કહે, કમ છું એ મશ. આ હું વધારે ક્લેવિયના અંદરમાં લખું. હા, એ જમાનામાં આમ ડિરેક્ટમાં ફ્રોન્ટાલમાં હતું. કહ્યું, બસ તું કેટલો બદસુરત છો, તું કેટલો આવી રીતે આમ જેને આપણે કે આમ કદરૂપો જેને આપણે કહીએ, કેટલું તું બદસુરત. ત્યારે જનાબે લુકમાનની હિકમત ત્યારે પોતે મેનિફેસ્ટે કરે છે. એમની સામે જોઈને કહે છે, ભાઈ, તે આ વાત મેં એને બયાન કરી નાખી, બરાબર, મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ તું જ્યારે મને આ વસ્તુને બયાન કરે છે, તું કેનું ખરાબ બોલી રહ્યો છો? ક્રિએચરનો કે ક્રિએટરનો? તું અત્યારે કેનું ખરાબ બોલી રહ્યો છો? માત્ર તું મારા બારામાં ખરાબ બોલતો હોય, મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ તું અહીંયા ક્રિએચરની વાત એમની ખરાબી નથી બોલતો, તું ક્રિએટરને ક્રિટિકે કરી રહ્યો છો. મારા માવતરો, આ દુનિયા, આ સમાજના અંદરમાં જેટલા ઝઘડા થઈ રહ્યા છે ઘણી ફેરે એ હિકમતના, જ્યારે મોંક દો હિકમત અને મોંક દો સાજેસ હોય છે કૌમના અંદરમાં, ત્યારે આવા બધા ઝઘડા મારી કૌમના અંદરમાં ઊભી થાય છે. એ કાશ આ કોમના અંદરમાં થોડીક સજેસ અને થોડીક હિકમતની સાથે કામ અને પેશ આવત તો આ કોમના અંદરમાં જેટલા પણ ઝઘડા થઈ રહ્યા છે એ તમામ ઝઘડાના મૂળ ખલાસ થઈ જાય. પણ ત્યાંથી હસીન શું છે અઝીઝાન મુહતરમ? રસૂલ ઇસ્લામ બયાન કરે છે, જ્યારે નિયાઝમાં બેસ તો પૂરું ન ખા. આ નિયાઝે હુસૈન, અઝીઝાન મુહતરમ, હવે માફ કરજો મને, અમુક લોકો અત્યાર સુધી મને લોકો કહેતા હતા, ભાઈ તમે બહુ મેટાફોર વાપરો છો આવી રીતે, તમે આમ ધ્વાતો બીજ જાઓ, તો હવે હું ધ્વાતો બીજ જાઉં છું. મારે થોડીક મદદ કરો એક બાવા જબલાન સલાવાતના સહારાથી. જ્યારે આ નિયાઝની વાત આવે અઝીઝાન મુહતરમ, નિયાઝના અંદરમાં હવે એક અકીદો પર્સોનેલ છે, એક માન્યતા પર્સોનેલ છે કે જે ઓલમાથી શીખવામાં આવેલું છે. આપ લોકોના સુધી પહોંચાડું છું, જેને માફકમાં આવે એ લઈ લે. નિયાઝના અંદરમાં, હું ફ્રેન્ચીના અંદરમાં કહું છું, au niaz on ne vient pas manger à sa faim. નિયાઝના અંદરમાં હું પેટ ભરવા નથી આવતો. નિયાઝ ખાવાની વસ્તુ નથી, નિયાઝ ચાખવાની વસ્તુ છે.
નિયાઝ ખાવાની વસ્તુ નથી, નિયાઝ ચાખવાની વસ્તુ છે. ક્યારેક ક્યારેક મને એમ થાય કે ભાઈ એક ફેરે મેં પ્લાટોના અંદરમાં મેં આસિયત અને સાનીના અંદરમાં હું ઉતાર્યો, ખાધું, ઘણું બધું ખાધું, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, પણ મને એમ થાય હજી આમ ચર આવે છે, હજી બીજી ફેરે હાયલું જશે, લપસી જશે, જેને આપણે કહીએ. પછી એ બીજી ફેરે ઉતારું, એ પૂરું ખવાઈ જાય, અરે પૂરું કુંડું ખલાસ થઈ જાય, પછી હું કહું કે ભાઈ હવે મને બીમારી થાય છે. અરે વાત તો એમ થઈ હતી કે નિયાઝમાં શફા. નિયાઝમાં ક્યારે શફા હોય? નિયાઝમાં ત્યારે શફા હોય જ્યારે હું મારિફતની સાથે નિયાઝને ખાઉં. પણ અગર હું મારા નિયાઝ ઉપર બેસી અરે ઠાંસીને ખાઉં ને હું પછી કહું મને શફા નથી મળતી, એના અંદરમાં શફા નહીં મળે અઝીઝાને મુહતરમ. શા માટે? કારણ કે ખુદ ખુદાવંદ કરીમે મારા માટે એક નિયમ રાખ્યો છે, એક એવું મોડ de vie અને એક એવું રેગ્લ અને ફeuille de route મારા માટે રાખ્યું છે, અને મને શીખવાડ્યું છે એ ભાઈ મેં તને એક એવો કાયદો આપ્યો છે કે તું હદથી વધારે ખાઈશ, શફા નસીબ નહીં થઈ, ઉલટાની બીમારી નસીબ થશે. આ નિયાઝ એક એવી વસ્તુ છે કે જેને હું ખાવા નથી આવતો, હું ચાખવા આવું છું. એટલા માટે આપણને કહેવામાં આવે છે હજી તારું પેટ ના ભરાણું હોય કે તું ત્યાંથી ઊભો થઈ જા. પણ જ્યારે આ બધું સમજાઈ ગયું ત્યારે આપણને દેખાડવામાં, આપણને બતાવવામાં આવે છે કે આ જેના અંદરમાં મૌલા હુસૈન સૈયદુ શુહદા અલ હુસૈન ઇબ્ન અલી સલવાતુલ્લાહિ વસલામહુ અલૈહ આપણને બતાવે છે કે આ જેના અંદરમાં જ્યારે મૌલા હુસૈન બયાન કરે છે લaqad મુલિઅત બુતુનકુમ મિન અલ હરામ, આ તમારા પેટ અને તમારા એસ્ટોમાં જે છે એ હરામથી ભર્યા છે. એનો અર્થ શું થાય છે? એનો અર્થ શું એ છે કે ભાઈ તમે લોકો જે છે આ ગોશને તમે સરખી રીતે હલાલ નથી કર્યા. તમે ક્યારેક એવું થાય કે હું એટલો આ પ્રોસિજ્યોર કે કેવી રીતે એમને ગોશને કાપવામાં આવ્યું છે, આયા કલમો સરખો પડવામાં આવ્યો છે, બિસ્મિલ્લાહ અલ્લાહુ અકબર, એ બધું અઝીઝાન મુહતરમ આ ફક્ત આને હલાલ નથી કહેવાતું, આને nourriture હલાલ નથી કહેવાતું. ક્યારેક મને sans le vouloir inconsciemment મારા પેટના અંદરમાં હું હરામથી ભરું છું. ઉલમા મને બયાન કરે છે, મને કહે છે કે nourriture હરામ અને હરામ ગિઝા અને હરામ રિસ્ક જે છે તમને બે જાતના મળશે. અને એમનો મિસાલ જે છે એ છે કે ત્યાંથી પહેલું એ છે કે ભાઈ આ ખાવાનું કે જે તમારી સામે છે આયા એમને હલાલ રીતે કાપવામાં આવ્યું છે, હલાલ રીતે ઝિબ્હ કરવામાં આવ્યું છે, આયા શરઈ રીતે એમને હલાલ કરવામાં આવ્યું છે. આ એક થયું. બીજું એ છે કે ક્યારેક મારા જેબના અંદરમાં, મારા કોંથના અંદરમાં, મારા હિસાબના અંદરમાં ક્યારેક પારકો માલ પડ્યો હોય છે. ખુદાવંદ કરીમ મને બતાડે છે કે આ જે પારકો માલ જે તારા કોંથમાં છે, જે પારકા માલથી તું બીજાને નિયાઝ કરાવે છે, જે પારકા માલથી તું બીજી ઠેકાણે તું ખૈરાત કરે છે, જે પારકા માલથી તું ઝિયારત પડવા જાય છે, આ ઝિયારત તારા માટે હરામ છે, હરામ. અને આ ખૂબીની વાત છે. હું જ્યારે બુશ્કીના અંદરમાં જાઉં પહેલાં તો હું ગોતું કે ક્યાં સર્ટિફિકા વાળું છે ત્યાં બુશ્કી. અને આ દેશ કેવું દેશ કે ત્યાં સરખી રીતે તમને તપાસ કરવી ખપે. ક્યારેક હું એટલો એ દેતાઈના અંદરમાં પડેલો છું, હું એવી ભૂસકી ગોતું કે ત્યાં સર્ટિફિકા છે ને ફલાણી ચીજ છે ને ફલાણી વસ્તુ છે, ત્યાં હું એમની પાસે જઈને એમને કહું, હજુ એમને સવાલ કરું કે આ ભાઈ આ તારું ગોશ હલાલ છે કે હલાલ નથી? હલાલ છે ને અઝીઝાન મુહતરમ. ક્યારેક મેં એ વિચાર કર્યો કે આ જ સવાલ મને ઊંધો પાછો આવે તો હું બુશ્કીની પાસે જાઉં અને હું આ બુશેને કહું ભાઈ તારો ગોશ હલાલ છે કે નહીં? ઇમેજિન un instant એ બુશે મને કે ભાઈ મારો ગોશ હલાલ છે પણ તારો પૈસો હલાલ છે? મારો ગોશ હલાલ છે ભાઈ, પણ આયા તે જે પૈસાને લઈને તું આવ્યો છે, બતાવો આયા આ પૈસાના અંદરમાં કેટલું હલાલ તને દેખાય છે ને કેટલું હરામ. મારી જિંદગીના અંદરમાં અઝીઝાને મુહતરમ કેટલા લોકોના માલ મારી પાસે પડેલા છે. અહીંયા મને અહલુલ બૈત લોકો સમજાવે છે, ખાસ કરીને ઉલમા લોકો બયાન કરે છે. અને આ જે સ્પેશિયાલિટી ઉલમાએ ઇરફાનના અંદરમાં શેખ અહીંયા બેઠેલા છે એમનાથી સવાલ કરજો. ઉલમા કે જે ઇરફાનના અંદરમાં સ્પેશિયાલિસ્ટ છે એ લોકો બયાન કરે છે, કહે છે યાદ રાખજો અઇમ્માએ અથાર અને ખાસ કરીને સાદિક આલે મુહમ્મદ જાફર ઇબ્ન મુહમ્મદ સાદિક સલવાતુલ્લાહિ વસલામહુ અલૈહ એમના પાસેથી આપણને હદીસ મળે છે.
હરામ ખાવાનાથી, હરામ ગિઝાથી તમે એકદમ ધ્યાન રાખજો. શા માટે? અગર હરામ ગિઝા અને હરામ ખાવાનું તમારા પેટમાં ગયું, એ હરામ ખાવાથી, એ હરામ વસ્તુ ખાવાથી તમારી ચરબી વધશે, તમારું ગેસ વધશે, શરીરના અંદરમાં લોહી વધશે તમારું. જ્યાર સુધી એ ગેસ કે જે વધ્યું છે હરામ ખાવાના લીધે, જ્યાર સુધી એ ગેસ નહીં ભરે, જ્યાર સુધી એ ગેસ તમારા શરીરમાંથી નહીં નીકળે, એ પૂરા સમય દરમિયાન જેટલી પણ તમે દુઆ કરશો તમારી દુઆ કબૂલ નહીં થાય. જેટલા પણ ઇબાદત કરશો ઇન્શાઅલ્લાહ ફિખી રીતે બધું કબૂલ હશે ઇન્શાઅલ્લાહ. પણ અહીંયા વાત શું થાય છે? અહીંયા ઓ નિવો સ્પિરિચ્યુઅલ વાત થઈ રહી છે. તમને નમાઝ જેટલા પણ તમે પડશો, જેટલા સજદા વારશો, કાંઈ વાંધો નથી, પણ એવી નમાઝ શું કામની કે જે મને મેરાજમાં ના લઈ જાય. ઇમામ સાદિક બયાન કરે છે, જેટલી તમે નમાઝ પડો, શરીરના અંદરમાં હરામ ખાવાનું ભર્યું છે, એ નમાઝ તમને ખુદાની પાસે નહીં પહોંચાડે. જ્યારે આ બધું સમજાઈ ગયું તો છેલ્લો ભાગ કે આ જે નોરિચ્યુર હરામ છે, એમના અસરાત અને એમના એફે મારી જિંદગીના અંદરમાં શું થાય છે. અહીંયા એ કહેવામાં નથી આવતું અઝીઝાન મુહતરમ, કોઈ ધ્યાન રાખે અને યાદ રાખે. એમ ના બને કે કાલે મને કોઈ મજલિસ પછી મને કોઈ પૂછવા આવે કે ભાઈ હવે અમે એક વસ્તુને અમે તપાસ કરી. નહીં, રસૂલ ઇસ્લામ મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મને શીખવાડે છે, લા ઇફરાત વલા તફરીત બલ અમરુન બૈન અલ અમરૈન. મને કહે છે કારણ કે તમને બે જાતના લોકો દેખાશે. પહેલા લોકો એવા છે કે ભાઈ જ્યાં પણ જાય રસ્તાના અંદરમાં, ભાઈ અહીંયા અરબીના અંદરમાં લખેલું છે ગરીજાને હલાલ હશે, પછી ભલે ત્યાં અરબીમાં ગાર લખેલી હોય, ગરીજાને થઈ ગયું. હવે એવોમાં દાઢી વાળો છે, ત્યાં માણસ ત્યાં કેસમાં ઊભો છે. અઝીઝાને મુહતરમ, અમુક લોકો એ એક્સ્ટ્રીમના અંદરમાં છે કે ભાઈ કંઈ તપાસ જ નથી કરવું. અરે અમુક લોકો એવા છે કે જે એટલું તપાસ કરે કે ત્યાં રેસ્ટોરાટરની પાસે જશે, ભાઈ મને તારું ફ્રીગો ખોલ. રસૂલ ઇસ્લામ મને કહે છે નહીં, જ્યારે તારી પાસે કોઈ પણ એવું ખાવાનું આવે, ખાવાનું મન થાય, કોઈ ના નથી પાડતું કે ભાઈ ના ખા, પણ ત્યાં રસૂલ ઇસ્લામ મને શીખવાડે છે કે la moindre des choses c'est que તું તપાસ કર કે આ ખાવાનું જેને હું ખાવા જઈ રહ્યો છું, આના અંદરમાં આયા હું સેર્ટિટ્યુડની સાથે હું કબૂલ કરી શકું છું કે આ હલાલ છે. એવા એટાબ્લિશમેન્ટના અંદરમાં હું જાઉં, ભાઈ ખુદાએ એટલી તો અકલ મને આપી છે કે ત્યાં હું એન્વિરોન્મેન્ટને હું જોઈને એટલું તો હું કરી શકું, કહી શકું કે ભાઈ આના અંદરમાં મને વિશ્વાસ થાય છે કે નથી થતો. રસૂલ ઇસ્લામ મને અહીંયા દેખાડે છે અમરુન બૈન અલ અમરૈન. ના તું પહેલા એક્સ્ટ્રીમના અંદરમાં જા, ના બીજા એક્સ્ટ્રીમના અંદરમાં. પણ આ જે નોરિચ્યુર હરામ છે એમના અસરાત કેટલા કીધું. સૌથી પહેલો અસર જે આપણે હમણાં બયાન કર્યું, નબીઉલ્લાહ મૂસા એક દિવસ કોહિતૂર ઉપર જતા હતા. કોહિતૂર ઉપર જતા જતા ત્યાંથી એમ થયું, રસ્તામાં જોઈ છે કે એક જવાન છે, જવાન એટલું ગીરગીડાઈને રોઈ રહ્યું છે, એટલું રડી રહ્યું છે. પણ એમને જે છે નબીઉલ્લાહ મૂસાને એમ થયું કે આ એટલો રોય છે, એવું લાગે છે કે આનું દમ અહીંયા જ ખલાસ થઈ જશે, એટલું રડે. કોહિતૂર ઉપર જાય છે, ખુદાની સાથે વાત, રાઝુ નિયાઝ અને મુનાજાત કરી રહ્યા છે કે ત્યાંથી નબીઉલ્લાહ મૂસા કહે છે, એ ખુદા, રસ્તામાં હું આવતો હતો તો રસ્તામાં મને એક જવાન દેખાણું કે જે એટલું રડી રહ્યો હતો, દુઆ માંગતો હતો તારી પાસે. મને એમ લાગે છે કે તારું નામ યા સરી અર-રિદા, ખુદાવંદ કરીમ, એ જલ્દી રાજી થનાર. શબે જુમા છે, એ જલ્દી રાજી થનાર. જેટલો પણ હું ખુદાને મૂર્ખ સમજું, અલયાદુ બિલ્લાહ, જેટલો પણ હું ખુદાને ગેલો બનાવું, આજે હું કહું એ ખુદા હવે નહીં કરું, તોબા, ગાલ ઉપર તમાચા મારીને બીજે દિવસે જ્યાં હતો ત્યાં જ. ખુદા મને કહે છે કાંઈ ના હોય, એ મારા બંદા, હું તારો રબ છું, આવી જા મારી પાસે. આ યા સરી અર-રિદાને આપણે બોલાવીએ છીએ હર રોજ. નબીઉલ્લાહ મૂસા કહે છે, એ ખુદા, ત્યાં રસ્તામાં મને એક જવાન દેખાતો હતો કે જે એટલું રડતો હતો, મને એમ થયું કે આનું દમ અહીંયા ખલાસ થઈ જશે. મને એમ ખાતરી છે કે તે જરૂર એમની દુઆ કબૂલ કરી હશે. ખુદાવંદ કરીમ એમની સામે કહે છે કે એ મૂસા, તું અહીંયાથી પાછો જા તારા ઘરે, રસ્તામાં તને જવાન દેખાય એમને કહેજે કે તું આ રોઈને તું ત્યાંથી તારું દમ ખલાસ થશે, પણ ખુદા તારી દુઆ કબૂલ નહીં કરે. ભાઈ શા માટે?
હે ખુદા યા સરીઅ રિદા, તું જલ્દી રાજી થનાર, શા માટે તું આની દુઆ કબૂલ નથી કરતો? આટલું ગીરગીડાઈને રોઈ રહ્યો છે, આટલું રડી રહ્યો છે, આટલું ખાલિસ દિલથી. ખુદાવંદ કરીમ નબીઉલ્લાહ મૂસાને કહે છે, એ મૂસા જરાક જઈને તપાસ કર, એમનાથી સવાલ કર, એમના પેટના અંદરમાં હરામ ખાવાનું પડ્યું છે. જ્યારે રોજી કમાવાની વાત આવી તો ત્યાંથી હું જ સેકન્ડેર વાપરે છે, અને જ્યારે દુઆ કબૂલ થવાની વાત આવી ત્યારે મારા પાસે આવે છે. એમને જઈને કહી દે એમની દુઆને હું કદી કબૂલ નહીં કરું. શા માટે? પારકો માલ એમના પેટના અંદરમાં પડેલો છે. કીધું આપેલું. બીજું કારણ જલ્દી જલ્દી જે આપણને અહલુલ બૈત બયાન કરે છે, કહે છે ક્યારેક ક્યારેક તમે વિચાર કરજો. અને આ હદીસ ફરીથી સાદિક આલી મુહમ્મદ ઇમામ સાદિક સલાવતુલ્લાહિ વસલામુહુ અલૈહ, એમની પાસે શખ્સ આવીને સવાલ કરવા લાગ્યો. અને ક્યારેક ક્યારેક આપણે પણ સમાજના અંદરમાં જોતા હોય, પૂરી કૌમના અંદરમાં જોતા હોય, પૂરા દેશના અંદરમાં આપણે જોતા હોય. ક્યારેક ક્યારેક તમે જોયા છો એક ઇન્સાન જે છે જેટલું પણ નમાઝ પડતો હશે, જેટલા પણ રોજા રાખતો હશે, જેટલી પણ અઝાદારી કરતો હશે, એમની જીભ બહુ મેલી હશે. જીભ મેલી કહેતા શું? ડગલે પગલે ગાર, ડગલે પગલે. હજી ત્યાંથી કંઈ થેબ્યુશે થયો, કંઈ ઠેસ આવી એટલે મોઢામાં ગાર. અગાઉ યા અલી મદદ કહેતા હતા, હવે ગાર આવે છે. ઇમામ સાદિકની પાસે શખ્સ આવીને સવાલ કર્યો, કહ્યું આ જે આદત છે મારા દિલના અંદરમાંથી, મારા જિંદગીના અંદરમાંથી હું કાઢી નથી શકતો. શા માટે? ઇમામ સાદિક એમની સામે જોઈને કહે છે, કંઈ તપાસ કર, તારા રોજીના અંદરમાં હરામ ખાવાનું નથી પડ્યું? કારણ કે જ્યારે તું હરામ લુકમો, જ્યારે પારકો માલ, જ્યારે કોઈ હરામનો માલ જ્યારે તારી જીભ અડે છે તો આ જીભ બહુ જલ્દી મેલી થઈ જાય છે. અને ત્રીજી અને છેલ્લી વસ્તુ, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે પણ એ બધી વસ્તુને હું છોડી રહ્યો છું. ત્રીજો અસર હરામ ગિઝાનો, એને અરબીના અંદરમાં કહેવામાં આવે છે કસવતુલ કલ્બ, લા ડ્યુરેté du cœur. દિલ એટલું કઠણ થઈ જાય, એટલું કઠણ થઈ જાય કે પછી જેટલા વાયઝો નસીહત મને કરવામાં આવે જિંદગીમાં, એનું કાંઈ અસર અને કાંઈ મને ફાયદો ન થાય. ત્યાંથી ઉલમાથી સવાલ કરવામાં આવ્યું કે કસવતુલ કલ્બ મને કેમ ખબર પડે? અત્યારે હું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 3 વર્ષ બાદ મહેફિલે ઝૈનબના અંદરમાં શરફ નસીબ થયો છે. ખુદાવંદ કરીમ બધાને સલામત રાખે. 3 વર્ષ બાદ હું આવ્યો. તમે જે છે મને જોયા 3 વર્ષ બાદ, તમે મને શું કહેશો? શેખ ડોસા થઈ ગયા તમે? તમને કઈ સાચી વાત છે, તમે જવાન રહી ગયા, પણ અમારી નસીબ એવા કે અમે જલ્દી ઝયીફ થાય છે. પણ હું તમને એક સવાલ કરું છું, મારા ઘરવાળા કે જે લોકોની સાથે હું રહું છું, જે લોકો મારી સાથે રહે છે, એ લોકો બીજે દિવસે કદી પણ ઉઠીને મને નહીં કહે ભાઈ તું બહુ ડોસો થઈ ગયો આજે. શા માટે? કારણ કે હું એટલો એ લોકોની સામે રહું છું, એટલું અમે સાથે વસે છે કે એ લોકોને ખબર નથી પડતી કે ભાઈ આ કેટલો ઝયીફ જલ્દી થઈ જાય છે. હાલા જ્યારે 3 વર્ષ બાદ હું તમારી સામે આવ્યો ત્યારે તમો રિમાર્ક કરી ચૂક્યા કે ભાઈ આ માણસ ખરેખર ઝયીફ થઈ ગયો છે. આવી જ રીતે મારી જિંદગીના અંદરમાં ક્યારે મારું દિલ કઠણ થઈ જાય છે મને ખબર નથી પડતી. છતાં પણ એમાં અથાર મને અમુક એવા ઇન્ડિકેશન દેખાડે છે. તમને ચાહો છો, તમને ખબર પડે કે તમારી જિંદગીના અંદરમાં તમે પોતાને મેઝરે બેલેન્સ કરો કે તમારું દિલ કઠણ થઈ ગયું છે કે નહીં. કીધું એક એનું કારણ છે, એક એવું આસ્ટ્યુશન, એક એવું બેલેન્સ છે. આના અંદરમાંથી તમને ખબર પડી જશે કે તમારું દિલ કઠણ છે કે નહીં. કહ્યું શું? કહ્યું જ્યારે અબા અબ્દુલ્લાના મસાયબ પડાય આયા તમારા આંખોમાં આંસુ આવે છે કે નથી આવતા? કોઈ પણ ગમ, અરે જ્યારે ખુદાવંદ કરીમની બારગાહમાં મુનાજાત કરો, જૌશન કબીરની દુઆ કે કોઈ પણ વસ્તુ પડો, જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુના અંદરમાં તમે પડતા હોય કે ત્યાં મરસિયાના અંદરમાં, નોહાના અંદરમાં, આયા આંખોમાં આંસુ આવે છે કે નથી આવતા? અગર આંખોમાં આંસુ આવે તો શુક્ર અદા કરો, અગર આંખોમાં આંસુ ના આવે ઇસ્તિગફાર શરૂ કરો. આ હું કહું છું નહીં, સાદિક આલે મુહમ્મદ બયાન કરે છે. શું કહે છે? કહે છે કે ત્યાંથી અગર મૌલા હુસૈન ઉપર તમને રડવું આવે, ખુદાની બારગાહમાં શુક્ર અદા કરજો, કારણ કે આ એક એવી વસ્તુ છે કે જે બધાને નસીબ નથી થતી. એક તમને મિસાલ કોંખે આપું. અત્યારે મારા અહીંયા જવાનો બેઠેલા છે, એ લોકોને નહીં ખબર પડે. અત્યારે મારા તમામ બુઝુર્ગો બેઠેલા છે. આ એ જ મહેફિલ છે કે એક જમાનાના અંદરમાં 94 પહેલા આ મહેફિલ નહોતી, છે કે નહીં?
અગાઉ જમાનાના અંદરમાં આહલુલ બૈતના મસાયબ અને વિક્ર સાંભળવા માટે ઇગ્લીઝના અંદરમાં જવું પડતું હતું. ત્યાં ઇગ્લીઝના અંદરમાં આર્શિવ પર્સોનેલ મારી પાસે પડેલા છે, વિડીયો પડેલા છે અઝીઝાન મુખ્તરમ. એ જમાનાના અંદરમાં જ્યારે મસાહેબ નહીં, મરસિયા નહીં, જ્યારે ઝિયારત માટે તમામ લોકો ઊભા થતા હતા અને જ્યારે ઝિયારત પડવાવાળો કહેતો હતો અસ્સલામુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લા, ત્યાં પબ્લિક લોકોના અંદરમાંથી રોવાનો અવાજ બલંદ થતો હતો. છે કે નહીં? આજે સૌથી પહેલો આપણને ફરિયાદ શું થઈ? ભાઈ નોહા ખાન લોકોને કહે છે, ઝાકીરીન લોકો જે મજલિસ પડે છે, મસાહેબ પડે છે, ગમ કરે છે, એ રોવું નથી આવતું. એક જગ્યાએ ગયો, નામ લેવાની જરૂર નથી. અગાઉ હજી શીખાવો હતા, આપણે મજલિસ પડતા શીખતા હતા આપણે ઘણા વર્ષો પહેલા. ત્યાંથી મજલિસ પડીને નીચે ઉતર્યો અને ત્યાંથી રેસ્પોન્સાબલ લોકો આપણી પાસે આવ્યા. જેવી રીતે હમણાં આવશે મજલિસ બાદ કે ભાઈ મજલિસ બહુ લાંબી છે, પણ આપ લોકોની ખરેખર આપ લોકોની સેક્રિફિસની ઉપર હું સલામ કરું છું અઝીઝાન મુહતરમ. આવા દેશના અંદરમાં કારોબાર છોડી, થકનને છોડી અને તમે અહીં આવો છો, ખરેખર તમારી કુરબાની ઉપર સલામ છે. ત્યાંથી કોઈ આવીને મારી પાસે સવાલ કરવા લાગ્યો, રેસ્પોન્સાબલ આવીને કહેવા લાગ્યા, કીધું શેખ સાહેબ બધું બરાબર છે, મજલિસ સ્ટોપ. કીધું હા, પણ parce qu'il y a le mais qui vient après. મેં કીધું પણ મસાહેબ બહુ ફેબલ છે. શબીરભાઈ શું કીધું? મસાહેબ બહુ સોફ્ટ છે. હું તમને નથી કહેતો, હા, ઓલો મને આવીને કહી ગયો તો કે તમારો ગમ બહુ સોફ્ટ છે, બહુ ફેબલ છે. તો મેં એમને સવાલ કર્યો, મેં કીધું આ તમે જે કોમેન્ટેર મને કરી નાખ્યા મને વાંધો નથી, હું તમને એક સવાલ કરવા ચાહું છું. અલ અયાદુ બિલ્લાહ, ઇમામને હું કેટલી ફેરે મારું ગમના અંદરમાં? ઇમામને હું કેટલી ફેરે મારું જ્યાર સુધી તમને રોવું આવે? કીધું ના શેખ એમ નથી, પણ બસ તમે આમ એણે આમ કર્યું, હું સમજી ગયો. એ કીધું એ નહીં થાય મારાથી. એ તો ઓલો ઉમેરો કરો તમે, ના ઉમેરો મારાથી નહીં થાય. માત્ર અઝીઝાન મુહતરમ, જ્યારે કોઈ પણ નોહા પડાતા હોય, જ્યારે કોઈ પણ વિક્ર થતું હોય, એક જમાનો હતો કે જ્યારે હુસૈનનું ફક્ત નામ લેવાતું હતું, લોકોથી જે છે ક્રાઉડમાંથી અને પબ્લિકમાંથી ત્યાં રોવાના સદા બલંદ થતા હતા. આજે જ્યારે કે કડિયલ જવાન અલીયુનિલ અકબરના મસાયબ પડાય છે, અરે મારા પેટનું પાણી નથી હલતું. ઉલમા મને બયાન, ઇમામ સાદિક બયાન કરે છે, એ મારા ભાઈ તું વિચાર કર, ક્યારેક એવું નથી તારા પેટના અંદરમાં હરામ ખાવાનું પડ્યું છે? જ્યારે હરામ ખાવાનું પડ્યું હોય, જેના મસાયબ તું પડીશ, તને આંખોમાં આંસુ નહીં આવે. મારી જિંદગીના અંદરમાં આ વસ્તુની હું કેટલી ધ્યાન રાખું છું. બજાદારો, આજે થઈ 3જી મુહર્રમની શબ. આ એ શબ છે કે જેના અંદરમાં ઝાકીરીન અને ઉલમા ઘણા બધા લોકોના મસાયબ પડે છે. એક એવા શહીદ છે કે જેને ક્યારેક હું એમ સમજું છું કે એમનો હક આપણે સહી રીતે અદા નથી કરતા. અને તે શહીદ એ શહીદ છે કે જેને હું પોતે એક અકીદો પર્સનલ છે, કરબલાના પહેલા શહીદ છે, કે જેમનું નામ મુસ્લિમ બિન અકીલ છે. આ એ મુસ્લિમ બિન અકીલ છે કે જેને સફીરુલ હુસૈન કહેવામાં આવે છે, કે જેને મૌલા હુસૈન ત્યાં કૂફાના અંદરમાં મોકલ્યા હતા. કૂફાના અંદરમાં જ્યારે મોકલ્યા, એક રાત એવી આવે છે કે જનાબે મુસ્લિમ ત્યાંથી મગરિબ અને ઈશાની નમાઝ પડીને જ્યારે પછવાડે ફેરવીને જોઈ છે કે પૂરી મસ્જિદ ખાલી છે. ત્યાં પોતે રિયાલિઝે કરે છે કે આ એ કૂફા હતું કે જે ગઈકાલે મારા ચાચા અલીને દગો રમ્યા હતા, ગઈકાલે મારા ભાઈ હસનને દગો રમ્યા હતા. આજે એવું લાગે છે કે આ લોકો ફરીથી મૌલા હુસૈનથી પણ ફરી ગયા છે. ત્યાંથી રાતના અંધારામાં જનાબે મુસ્લિમ ત્યાં કૂફાના ગલીઓના અંદરમાં ત્યાં ફરી રહ્યા છે, ઘૂમી રહ્યા છે કે કોણ મને આશરો આપે અને હું ક્યાં જાઉં. અઝાદારો, કોઈ પણ પરદેશના અંદરમાં જ્યારે આપણે જઈએ છીએ, આપણું તો બધું પહેલાંથી પ્લાનિફાઈ હોય છે. કોઈ એ મુસ્લિમના દિલથી સવાલ કરે કે આ એવા દેશના અંદરમાં કે જેના અંદરમાં તમામ લોકો તમારા દુશ્મન છે, ત્યાં જનાબે મુસ્લિમ ત્યાંથી ફરી રહ્યા છે કે અચાનક એક ખાતુનના ઘરમાં ત્યાં બેસી ગયા
જ્યારે ત્યાં ઓરડામાં બેસી ગયા ત્યાંથી જનાબે તૌઆ કે જે ખાતૂન હતા ત્યાંથી જે છે દરવાજાને ખોલ્યા. જ્યારે દરવાજાને ખોલ્યા જોયું ત્યાં એક જવાન બેઠેલા છે. કહ્યું, એ જવાન, કુફાના હાલાત જરાય સારા નથી. તું અહીંયા શું કરી રહ્યો છે? તું તારા ઘરે જલ્દી હાયલો જા. જનાબે મુસ્લિમ કરબલાના શહીદ છે અઝાદારો. જનાબે તૌઆને કહે છે કે એ કનીઝે ખુદા, એક ગલાસ અગર પાણી મળી જાય તો હું તમારો આભાર માનીશ. ત્યાંથી જનાબે તૌઆ ત્યાંથી એક પ્યાલો પાણી લઈ આવીને એમને કહે છે, એ દીકરા, એ જવાન, તું પાણી પી લીધો, હવે તું ચાલ્યો જા, મને તારી વ્યાધિ થઈ છે. અઝાદારો, જનાબે મુસ્લિમ એમની સામે જોઈને કહે છે, કનીઝે ખુદા, જેનું ઘર હોય એ પોતાના ઘરે જાય. એ કનીઝે ખુદા, જે પરવતનના અંદરમાં હોય, જેનું કોઈ ન હોય આશરો, એ કેના ઘરે જાય? ત્યાંથી તૌઆ કહે છે કે એ જવાન, આખિરકાર તારું નામ શું છે? કહ્યું, અના સફીરુલ હુસૈન, અના મુસ્લિમ બિન અકીલ. એ કનીઝે ખુદા, હું મુસ્લિમ બિન અકીલ, એ મારા ગરીબ ઇમામનો ગરીબ સફીર છું. અઝાદારો, જનાબે તૌઆ એમની પાસે માફી માંગીને કહે છે કે એ મુસ્લિમ, એ મૌલા, હું તમને ન ઓળખી શકી. અરે તમે મારા ગરીબ ઇમામના સફીર. ત્યાંથી એમને ઘરના અંદરમાં દાખલ કર્યા. અઝાદારો, જનાબે મુસ્લિમ ત્યાં ઘરના અંદરમાં આરામ કરે છે કે ત્યાંથી દુશ્મનો લોકોને ખબર પડી કે જનાબે મુસ્લિમ તૌઆના ઘરના અંદરમાં છુપાઈ ગયા છે. બીજે દિવસે જ્યારે આ તમામ સિપાહીઓ તૌઆના ઘરને ઘેરીને કહે છે, મુસ્લિમ, યા તો તમે બારે આવી જાઓ, યા તો અમે આ ઘર ઉપર હમલો કરે છે. જનાબે મુસ્લિમને બસ આ સાંભળવું હતું. પોતાની ઝીરા પહેરી અરે તૈયાર થઈને બહાર નીકળે છે. જનાબે તૌઆ કહે છે, મુસ્લિમ, અરે તમારા જાનનો ખતરો છે, શા માટે બહાર નીકળો છો? મુસ્લિમ જવાબ દેવા લાગ્યા, કહ્યું, એ કનીઝે ખુદા, હું નથી ચાહતો કે કોઈ ઓરતના નામૂસ ઉપર કોઈ હાથ ઉપાડે. હું કહીશ, જનાબે મુસ્લિમ, અરે તમને કોઈ ખાતૂનની નામૂસ અને દીનીતે ઉપર આટલું તમને ખ્યાલ છે? હાય શામે ગરીબા, કે જ્યારે સિપાહીઓ કહેવા લાગ્યા, એ દુશ્મનો, અરે ત્યાં ઝૈનબના ખેમા તરફ આગળ વધો. અઝાદારો, જનાબે મુસ્લિમ બારે આવ્યા. ત્યાંથી એમના ઉપર હમલો થયો. ત્યાંથી એમને દારુલ ઇમારાના સર ત્યાં એમના ઉપર લઈ ગયા. ત્યાંથી એમને લઈ જવામાં આવ્યું. મુસ્લિમને દારુલ ઇમારાના છત ઉપરથી ફેંકવામાં આવ્યા. જનાબે મુસ્લિમ ત્યાંથી શહીદ થઈ ગયા. ત્યાં પાગલેલના અંદરમાં મૌલા હુસૈન મક્કાને છોડી ચૂક્યા છે. બસ રસ્તાના અંદરમાં કાફલાની સાથે ચાલી રહ્યા છે કે અચાનક દૂરથી જોઈ છે કે અમુક મુસાફિરો આવી રહ્યા છે. બસ મુસાફિરોથી સવાલ કરવા લાગ્યા, મૌલા, કહ્યું, એ મુસાફિરો, તમે ક્યાંથી આવી રહ્યા છો? કહ્યું, એ મૌલા, એ આકા, અમે ત્યાં કૂફાથી આવી રહ્યા છે. બસ અઝાદારો, મૌલા હુસૈન સવાલ કરવા લાગ્યા, કહ્યું, કૂફાના શું હાલાત છે? ત્યારે મુસાફિર કહેવા લાગ્યા, કહ્યું, એ આકા, અમે તમારાથી કાંઈ નહીં સતાડે, બસ એટલું સમજો, જ્યારે અમે કૂફાથી નીકળતા હતા, મુસ્લિમને શહીદ કરવામાં આવ્યા હતા. મુસ્લિમના લાશને કૂફાના ગલીઓમાં ઘસડાવવામાં આવતું હતું. હુસૈન એક મરતબા ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર ઉતર્યા. અરે ત્યાંથી ખૂબ ગમ અને મસાઈબ કર્યા. પોતાના આંખોને લૂછી અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે. મૌલા હુસૈન કાફલાવાળાને કહેવા લાગ્યા, કહ્યું, કાફલાના અંદરમાં મુસ્લિમની દીકરી છે, એમને બોલાવવામાં આવે. મુસ્લિમની દીકરીને બોલાવવામાં આવે. જનાબે મુસ્લિમની દીકરીને બોલાવવામાં આવ્યા. મૌલા હુસૈન પોતાના ખંભા ઉપર, અરે પોતાના ખોળા ઉપર જનાબે મુસ્લિમની દીકરીને બેસાડીને અરે એમના સર ઉપર હાથ ફેરવી રહ્યા છે. અરે એમને મશક્કતથી હાથ ફેરવી રહ્યા છે. બસ આ દીકરી, અઝાદારો, આપણા જેવી દીકરી ન હતી. આ દીકરી આહલુલ બૈતની ખાનદાનની દીકરી હતી. કહેવા લાગે, ચાચા હુસૈન, તમે મારા સાથે એવી રીતે વર્તાવ કરો છો જાણે કોઈ યતીમાની સાથે વર્તાવ કરવામાં આવે. મૌલા હુસૈન કહેવા લાગ્યા, એ દીકરી, આજથી અકબર અને કાસિમ તમારા ભાઈ છે. આજથી હું તમારો બાપ છું. અરે કોઈ પણ તકલીફ થાય મારી પાસે આવજો. બસ અઝાદારો, છેલ્લો જુમલો હદિયો કરું છું. મને ખ્યાલ છે, મને વિચાર થાય છે કે જ્યારે આ બધો મંઝર થતો હતો, મને યકીન છે કે આ ખૂણા ઉપર એક બીજી 4 વર્ષની દીકરી ત્યાં બધું જોતી હશે.
4 વર્ષની દીકરી આ મંઝર જોતી હશે અને કહેતી હશે, જ્યારે કોઈ પણ દીકરીનો બાપ જ્યારે દુનિયાથી ચાલ્યો જાય છે તો એમને હાથ ફરાવવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ પણ દીકરી યતીમ થાય છે એમની સાથે આવો વર્તાવ કરવામાં આવે છે. હાય શામે ગરીબાની રાત, જ્યારે સકીના વાટ જોતા હતા, મારા સર ઉપર કોણ હાથ ફરાવશે, નહીં કોઈનું તું આવતું અસાધારો શિમરાવીને તમાચા મારતો, અરે શિમરાવીને તાઝિયા إنا لله وإنا إليه راجعون. مات من حسين.